یعنی کہ رمضان کے مہینے میں تم چھوڑنے پہ آؤ تو کھانا بھی چھوڑ دو. رمضان کے علاوہ تم شراب کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم رمضان کے مہینے میں چھوڑنے پہ آؤ تو پانی پینا بھی چھوڑ دو. تو رمضان کے علاوہ تم نشہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے. تو اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ جیسے رمضان آئے لوگوں کے گھروں سے رزق اٹھا لے دن بھر کا، کسی کو کھانے پینے کے لیے کچھ ملے ہی نہ؟ تو جب ملے گا ہی نہیں تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا ان کو. جیسے مؤذن صاحب پہلی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، ہم فوراً ایک کھجور لیتے ہیں اور ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں نا. ایک گھونٹ پانی پی کر کے سب سے پہلے ہمارے آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. مطلب جو 4 پلیٹ بریانی کھا کر کے بھی عام دنوں میں شکر ادا نہیں کرتا تھا، وہ رمضان میں ایک کھجور کھا کر کے ایک گھونٹ پانی پی کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ جانے جانا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما دائما علیکا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے اور یہ اس کا پہلا جمعہ ہے. جمعہ تو ویسے بھی سید الایام ہوتا ہے، ہفتے کا سب سے افضل دن مانا گیا ہے، ہفتے کا سردار کہا جاتا ہے اسے. لیکن وہ جمعہ جب رمضان کا جمعہ ہو تو پھر اس کی عظمتیں اور دوبالا ہو جاتی ہیں، اس کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے اور ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں اس کا مہمان بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا بے پایا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی اور بالخصوص رمضان کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. رمضان کے بارے میں نے بتایا کہ رمضان جو آتا ہے وہ دراصل ہماری تربیت کے لیے آتا ہے. یہ رمضان گویا ایک کورس ہے، 30 دن کی کلاس ہے. اس کلاس میں ہمیں روزے کا حکم دے کر کے صبر کی تعلیم دی جاتی ہے، ہمیں ہمدردی کی تعلیم دی جاتی ہے، مواسات. اور اس مہینے میں ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سکھائی جاتی ہے. یعنی یہ کورس جو ہے، ایک مہینے کا کورس، یہ گویا ہمیں انسان بنانے کا کورس ہے. اس ماہ مبارک میں ایک ہی عبادت ہم پر فرض ہوئی ہے. رمضان میں صرف ایک ہی عبادت ہے جو ہم پر الگ سے فرض ہوئی ہے، باقی نماز تو ہم پر 12 مہینہ فرض ہوتی ہے. ایک ہی حکم ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں تم لوگ روزہ رکھو. یہ جو روزے کا ہمیں حکم دیا گیا،
ابھی کل ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ غفلت میں آ کر کے نفس کے بہکاوے میں پڑ کر کے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا یا اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا ہے کہ بھئی اللہ کی منشا ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھے جائیں، یہ اللہ چاہتا ہے، تو اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ جیسے رمضان آئے لوگوں کے گھروں سے رزق اٹھا لے دن بھر کا، کسی کو کھانے پینے کے لیے کچھ ملے ہی نہ، تو جب ملے گا ہی نہیں تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا ان کو، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کا منہ ہی بند کر دے۔ بھائی جب وہ رکھوانا چاہ رہا ہے روزہ تو ایسا کیوں نہیں کرتا، کوئی سسٹم بنا دے کہ پورے دن میں تمہارا منہ ہی نہیں کھلے گا، اور جب منہ جام ہوگا کھلے گا ہی نہیں تو نہ کچھ کھا پاؤ گے نہ کچھ پی پاؤ گے، یا پھر معدہ ہی خراب کر دے، اس کا سسٹم ہی بند کر دے کہ جو کچھ بھی کھائیں پئیں وہ ہضم ہی نہ ہو، یا حلق جام کر دے، اس کے نیچے سے کچھ اترے ہی نہ۔ مطلب اللہ کو ایسا کچھ سسٹم بنانا چاہیے کہ جو اس کی نافرمانی کریں وہ چاہ کر کے بھی نافرمانیاں نہ کر پائے اور مجبور ہو جائیں روزہ رکھنے کے لیے۔ تو میں نے کہا بھائی دراصل یہ مجبور کر کے یا ہو کر کے کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے، عبادت تو محبت کا نام ہے، عبادت تو الفت کا نام ہے، عبادت اللہ سے لگاؤ کا نام ہے۔ تو جس بندے کو شوق نہیں عبادت کا، جس بندے کو شوق نہیں اللہ سے جڑنے کا، جو بندہ خود نہیں چاہتا کہ اللہ سے اس کی دوستی مضبوط ہو، تو مجبور کر کے اس کو زبردستی روزہ رکھوانے کا کیا فائدہ؟ وہ کہتے نہیں ہیں کہ باندھے بنیا بازار نہ لاگت ہے۔ تو بھائی اگر تمہاری منشا نہیں ہے، تم نہیں چاہتے ہو، تو مجبور کر کے تمہیں رکھوانے کا کیا فائدہ؟ یہ مجبور کر کے اللہ اگر رکھوانے پہ ہی آ جائے تو اس کے پاس بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو کسی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھ لیجئے، اچھے خاصے کھانے پینے والے لوگ پڑے ہیں اور چاہ بھی رہے ہیں کہ ہم ایک لقمہ کھا لیں، لیکن نلی لگی ہوئی ہے، پائپ لگا ہوا ہے، ڈرپ چڑھ رہی ہے، ان کی بڑی چاہت ہے کہ ایک لقمہ ہمارے حلق سے نیچے اتر جائے، لیکن ایک دانہ بھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پا رہا ہے۔ چمچ سے وہ پانی پینے پہ مجبور ہیں، چمچ سے دودھ کا ایک قطرہ پینے پہ مجبور ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی طرح کر کے ان کے حلق سے اتار بھی جائے ایک قطرہ پانی، ایک قطرہ دودھ یا کوئی جوس یا کوئی دانہ، تو ادھر حلق میں اندر جاتا ہے، ادھر نلی کے ذریعے سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ اگر تمہیں رکھوانا ہی چاہے تو اس کے پاس ہزار طریقے ہیں، لیکن وہ مجبور نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہے۔ اور دوسری چیز، یہ رمضان جیسا کہ میں نے بتایا یہ ہماری آپ کی تربیت کے لیے آیا ہے، اور تربیت مجبور کر کے نہیں کی جاتی ہے، تربیت میں فل اختیار دیا جاتا ہے، فل آزادی دی جاتی ہے۔ بھائی اگر آپ کھا ہی نہیں سکتے ہو پھر نہ کھاؤ تو اس میں کمال کیا ہے؟ تو روزہ ایک تربیت ہے۔ اب جب روزہ رکھنے لگتا ہے انسان تو ایک مہینہ وہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے کھانا کھانا تو حلال ہے، پانی پینا تو حلال ہے، بیوی کے پاس جانا تو حلال ہے، بھائی ہم نے نکاح کیا ہے، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم آ گیا اس لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہم نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کھانا پانی یہ زندگی جینے کے لیے ضروری ہے، اگر آپ کھانا بالکل ترک کر دو تو زندگی جی نہیں پاؤ گے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک تمہیں یہ تمام چیزیں ترک کرنی ہے، بندہ اس کی رضا کی خاطر جو زندگی کے لوازمات ہوتے ہیں، ضروریات ہوتے ہیں، زندگی جینے کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں،
अल्लाह के हुक्म के सामने वो चीज़ें भी छोड़ देता है, हलाल चीज़ें भी छोड़ देता है। अब यही तो तरबियत है। गोया अल्लाह हमें ये कह रहा है, ये रमज़ान दे करके और रमज़ान में हलाल चीज़ें तर्क करवा करके, ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी छोड़वा करके, गोया अल्लाह हमें ये सबक दे रहा है कि मेरे बंदो, रमज़ान का महीना आया, मैंने हुक्म दिया कि रोज़ा रखो, तो तुमने हमारा हुक्म मानने के लिए जब तुम्हारा जहन बना, जब तुम्हारी सोच बनी, तो तुमने हमारी रिज़ा की खातिर वो चीज़ें भी छोड़ दी जो चीज़ें हलाल थी, वो चीज़ें भी छोड़ दी जो तुम्हारे लिए ज़रूरी थी। तो मेरे बंदे, अगर तुम जहन बना लो तो बाकी 11 महीने में वो चीज़ें क्यों नहीं छोड़ सकते जो तुम्हारे लिए हलाल ही नहीं है, जो तुम्हारे लिए हराम है। यानी कि रमज़ान के महीने में तुम छोड़ने पे आओ तो खाना भी छोड़ दो, तो रमज़ान के अलावा तुम शराब क्यों नहीं छोड़ देते? तुम रमज़ान के महीने में छोड़ने पे आओ तो पानी पीना भी छोड़ दो, तो रमज़ान के अलावा तुम नशा क्यों नहीं छोड़ देते? यानी तुम छोड़ने पे आओ तो हलाल चीज़ें भी छोड़ दो मेरे कहने पे, तो तुम 11 महीने में हराम चीज़ें क्यों नहीं छोड़ देते हो? ये अल्लाह हमारी तरबियत कर रहा है, ये हमें सिखा रहा है कि इंसान अगर करने पे आ जाए तो वो चीज़ें भी छोड़ देता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो फिर जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी ही नहीं हैं, जैसे गुनाह, जैसे बेहयाई, जैसे बुराई, जैसे और कोई अल्लाह की रसूल की नाफरमानी जो हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम छोड़ना चाहें तो क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? देखो, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। अपने गांव ही के एक चाचा हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बेचारे एक मर्तबा इससे तीसरे रमज़ान, यानी बीच में रमज़ान गुजरा, उससे पहले वाले रमज़ान में हमसे मिले। शायद वो शराब पीते थे, तो वो मिले और कहने लगे कि भैया हम बहुत कोशिश करी थे लेकिन शराब हमार ना छूटत है, तो का करी, कोनो दुआ बनाए दियो, कोनो ताबीज़ दे दो। तो हमने कहा चाचा एक काम मैं आपसे कहूँगा, एक काम, बाकी हम रमज़ान के बाद आपसे मिलेंगे, आप जो कहोगे मैं कर दूंगा। एक काम हमारे कहेस कह लियो कि इनका हम के रमज़ान के रोज़ा रख लो और रमज़ान भर शराब न पियो, बस एक महीना सिर्फ। कहीं ठीक है, और रमज़ान के रोज़ा रखे लागे। अल्लाह के शुक्र है रमज़ान के बाद वह अपने कहीं कि भैया हमारा शराबा छूट गया, क्योंकि एक महीना अगर बगैर शराब के रह सकते हैं तो फिर अब रमज़ान के बाद शराब क्यों नहीं छोड़ सकते, उसके बगैर क्यों नहीं रह सकते? ये बहुत खूबसूरत गोल्डन चांस से हमारे आपके लिए बेहतरीन मौका है अपने आप को निखारने का, बुराइयां छोड़ने का, रूहानी सफर करने का, रूहानी तरक्की करने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर, आप पर रोजा फर्ज ही इसीलिए किया है। अल्लाह खुद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालो तुम पर रोजा फर्ज कर दिया गया है। और ये कोई नई रीत, कोई नई परंपरा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया गया है। अल्लाह फरमा रहा है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोजा तुम पर जैसे फर्ज किया गया है इसी तरह तुमसे पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी सब पर रोजा फर्ज था। इसलिए कोई नई बात समझ करके इसको नकारना मत और इससे घबराना नहीं। तुमसे पहले जितने लोग गुजरे सब ने रोजा रखा, तुमसे पहले जितने अंबिया आए, उनकी उम्मतें आई, सब ने रोजा रखा, लिहाजा तुम भी रोजा रखो। अब रोजा रखने का मकसद क्या है? रोजा रखें क्यों, फायदा क्या मिलेगा? अल्लाह फरमा रहा है इसका फायदा ये होगा, लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोजा रखोगे तो तुम मुत्तकी बन जाओगे, तुम रोजा रखोगे तो तुम परहेजगार हो जाओगे, तुम रोजा रखोगे तो तुम नेकोकार बन जाओगे। एक साहब मिले, वो कहने लगे कि हजरत ठीक है, बड़े बड़े वली गुजरे हैं, बड़े बड़े अंबिया, सहाबा, अक्ताब, बड़े बड़े नेक लोग गुजरे हैं, ये बतावा जाए हम लोग कौन में नेक बनी, हम लोग भी मुत्तकी बन सकते हैं? तो मैंने मुस्कुरा करके उनसे कहा कि भाई आपको मुत्तकी बनने की जरूरत ही नहीं है, आप मुत्तकी पहले से हो, आप पहले से नेक हो, परहेजगार हो। तो कहीं समझे ना है, तो हमने उनको एक कहानी बताई
एक बंदा ना मूर्ति बना रहा था, मूर्ति पत्थर से काट काट के मूर्ति बनाते। तो एक शख्स था मूर्ति बनाने वाला, वो बड़ी खूबसूरत मूर्ति बना रहा था। तो एक शख्स वहां उनके पास से गुजरा और उसने कहा, उनकी खूबसूरत कलाकारी देख करके हैरान रह गया, दंग रह गया। और वो उस मूर्ति बनाने वाले के पास गया, उसने कहा कि यार ये इतनी खूबसूरत मूर्ति तुम कैसे बना देते हो? तो वो कारीगर बोला कि भाई मैं तो मूर्ति नहीं बनाता। तो उसको और हैरानी हुई कि ये सब क्या बना करके रखे हो दुनिया भर का, इतनी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां। तो कहा ये मैंने नहीं बनाया। तो कहा फिर? कहा ये तो मूर्तियां पहले से पत्थरों में रही, ये मूर्ति पत्थर में पहले से थी। हमने क्या किया है, उसके अगल बगल जो लगे हुए पत्थर थे हमने उसको काट छांट करके तराश करके इजाफी पत्थरों को निकाल दिया, अंदर से मूर्ति खुद ही निकल आई। तो यही मामला है कि जिस तरह मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी तरह तुमको मुत्तकी बनने की जरूरत नहीं है। मुत्तकी तुम पहले से हो। अगर तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है तो तुम पहले से मुत्तकी हो। तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है तो तुम मुत्तकी हो। आखिरत पर ईमान रखते हो तुम मुत्तकी हो। जहन्नम और जन्नत को मानते हो तो मुत्तकी हो। तुम्हें मुत्तकी बनने की जरूरत नहीं है। बस क्या हुआ है, तुम्हारे ऊपर गुनाहों का परत चढ़ गया है, तुम्हारे ऊपर कुछ बुराइयों के इजाफी पत्थर लग गए हैं। उन गुनाहों के पत्थरों को हटा दो, उन बुराइयों के परत को हटा दो, अंदर से तुम्हारा तकवा खुद ही निखर करके सामने आ जाएगा। तकवा हासिल करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। तकवा हासिल करने के लिए और मुत्तकी बनने के लिए आपको सिर्फ छोड़ना है। यानी आप बुराई छोड़ दो, आप गुनाह छोड़ दो, आप गुस्सा छोड़ दो, आप गाली गलूज छोड़ दो, आप नशा छोड़ दो, आप शराब छोड़ दो, आप जिना छोड़ दो, आप मुत्तकी हो गए भाई। और यही रोजे में होता है कि रोजे में, जैसे मैंने पहले जुमा आपको बताया, रोजे में आपको करना कुछ नहीं है, रोजे में आपको सिर्फ छोड़ना है। आप खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो, बीवी के पास जाना छोड़ दो, आप गुस्सा करना छोड़ दो, आप फहश गोई छोड़ दो, आप बदनजरी छोड़ दो, यानी आप बुराइयों से बच जाओ, आपका रोजा कंप्लीट हो गया। और बस जब आप बुराइयों से बचने लग गए तो ऑटोमेटिक आपका तकवा सामने निखर करके आ जाएगा, आप मुत्तकी बन जाओगे। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया है ऐसे ही जैसे तुमसे पहले पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ। और एक दूसरा मकसद है रोज़ा फ़र्ज करने का। अल्लाह खुद उसी सूरह बकरा की 183 आयत से लेकर के 187 आयतों तक पूरी डिटेल बयान कर रहा है कि रोज़ा क्यों फ़र्ज किया गया है। एक जगह फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लअल्लकुम तत्तक़ून, और दूसरी जगह फरमाया लअल्लकुम तशकुरून। रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, और दूसरा फरमाया रोज़ा हमने इसलिए फ़र्ज किया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। शुक्रगुजार कैसे बनते हैं? आप देखो, रमज़ान के अलावा महीना होता है ना, हमारी दावतें होती हैं, हम वलीमों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, मेहमानों के यहाँ जाते हैं, तो हम लोग प्लेट भर भर के खाते हैं, बिरयानी खाएं, तरह तरह के डिश होते हैं, खाने खाते हैं, लेकिन पेट भर भर करके 4-4 दफ़ा खाते हैं, कभी भी हमारे मुंह से शुक्र का लफ्ज़ नहीं निकलता है। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, हम गाफिल होते हैं। लेकिन जैसे रमज़ान आता है, अब हम रोज़ा रखते हैं, तुलुए फज्र से लेकर के शाम तक हम भूखे प्यासे रहते हैं। अब मगरिब का जब वक्त होता है तो हम एक एक सेकंड गिन रहे होते हैं, कब अजान होगा, कब इफ्तार का टाइम होगा। और जैसे मस्जिद से टन टन माइक के टनकने की आवाज़ आती है, और जैसे मौलवी साहब पहली दफ़ा अल्लाह अकबर कहते हैं ना, हम फ़ौरन एक खजूर लेते हैं और एक घूंट पानी पीते हैं ना। एक घूंट पानी पी करके सबसे पहले हमारे आपके ज़बान से जो लफ्ज़ निकलता है वो होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। मतलब जो 4 प्लेट बिरयानी खा करके भी आम दिनों में शुक्र अदा नहीं करता था, वो रमज़ान में एक खजूर खा करके एक घूंट पानी पी करके अल्लाह का शुक्र अदा करने लग गया।
تو یہ ہے روزے کی حکمت. اللہ رب العزت جو ہم پر یہ عبادتیں لاگو کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب اس کے یہاں رزق کی کمی ہو گئی ہے، بجٹ ختم ہو گیا ہے، اس لیے اس نے کہا بھیا اب 1 مہینہ صبر کرو، ہمارے یہاں ابھی خزانے رحمت خالی ہو چکا ہے اور دینے کے لیے رزق نہیں رہ چکا ہے، لہٰذا 1 مہینہ بھوک پیاس کاٹو، اور جب پھر دوبارہ ہم چندہ شندہ کر کے اکٹھا کر لیں گے پھر تم کو رزق دینا شروع کر دیں گے. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، اس کے خزانے رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی ہے. لیکن پھر بھی وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھوکا پیاسا رہو، 1 مہینہ تم روزہ رکھو. وہ اسی لیے تاکہ ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہو، ہمارے اندر برائیوں سے نفرت پیدا ہو، ہماری ایک بہترین تربیت ہو سکے اور ہم ایک دردمند اور دوسروں کے دکھ سکھ کا احساس کرنے والے صحیح معنوں میں انسان بن سکیں. روزہ ایک تربیتی کورس ہے اور یہ 30 دن کی کلاس ہے. یہ کلاس جب کمپلیٹ ہوتی، کوئی بھی کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے تو آخر میں سند دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. آپ یہ 30 دن کا کورس کمپلیٹ کرو گے تو اللہ بھی آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے گا، اور وہ سرٹیفکیٹ ہوگا تقویٰ کا سرٹیفکیٹ، پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ، ایک اچھا انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.